तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और हमारे बीच में बड़े प्रयास के साथ उमाकांत ने इतना बड़ा क्या बार का बात करते हैं। ब्राह्मण वही होता है जो समत्व बुद्धि रखता है, सब में एक ही बुद्धि रखता है, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया, किसको अपना कहोगे। अभी हमारे जो भजन गा रहे थे भाई और कह रहे थे कि राम जी से पहले परशुराम जी भगवान हुए, और राम जी और परशुराम जी अलग अलग नहीं है, एक ही है। आपको भागवत में 24 अवतार की कथा आती है, इस पर विचार करूंगा। ब्राह्मण सभा में बड़े बड़े मन आए हुए आप सब, तो बहुत अच्छा स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर साहेब आगे ब्रह्मपुर से डॉक्टर प्रविंदर जी 5-7 मिनट के लिए की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। इसी भाव के साथ हमारा ये स्थान जो है, मुझे लगता है कि नंगल अब बहुत सकारात्मक भाव में आ चुका है। यहाँ पर जगह जगह पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं और ये हमारा बाबा धूणा मंदिर इतना पावरफुल, जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जाने से हमें शक्ति की ऊर्जा मिलती हो। यहाँ पर हर मंगलवार 40 का पाठ होता है। कहते हैं कि जो 40 है वो 40 लाइनें नहीं है, केवल वो 40 लाइनें नहीं है, वो 40 मंत्र हैं और हनुमान जी के द्वारा दिए गए हैं। नासी रोग हरे सब पीरा, कहा गया है कि सब प्रकार के रोगों को और कष्टों को दूर करने की वो क्षमता रखते हैं। तो हमारे यहाँ पर हर मंगलवार हम यहाँ से 6 से 7 बजे तक बैठ करके सामूहिक चिंतन चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि जितने हम एकत्र होकर के, क्योंकि अगर लकड़ी एक होगी तो उसको सभी तोड़ सकते हैं, अगर लकड़ियों का इकट्ठा होगा तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। तो हमें इकट्ठे होकर के, और जितने इकट्ठे होकर के एक स्वर से हम मंत्रों को उच्चारित करेंगे, उन मंत्रों का उतना ही प्रभाव आएगा। तो मैं आप सभी से, और जहां तक मेरी आवाज या आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जहां जहां तक पहुंच रही है, सभी से भी ये प्रार्थना है कि इस स्थान पर आकर के हनुमान चालीसा का जो हर मंगलवार 6 से 7 बजे तक यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है, उसके बीच में भी आप जरूर सम्मिलित होकर के अपने आप को भी धन्य करें और भगवान के कार्य में सम्मिलित होकर के अपने जीवन चाहिए। मैनू उमा जी ने आके इनवाइट किया, इत्थे आके मैनू बड़ी अच्छी फीलिंग आई। समाज में असं वैसे काम करते रहते, जो साडियां ड्यूटियां लगियां हुई उन्होंने प्रति आप अपना 100% लगाया हुआ, बट ऐदा के कार्यक्रम के भी इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। तो उमा जी की ये बहुत बड़ी मतलब एक कोशिश है, तो मैं अगे है वो भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त किया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी अणथक मेहनत ते थोड़े अणथक प्रयासां ने ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करने में जिहड़ा योगदान किया है, उस लिए तुसीं बधाई के पात्र हो। असीं बिल्कुल थोड़े नाल। श्री परशुराम भगवान की, श्री परशुराम भगवान की। मंच पर असीं परम पूज्य महाराज जी कृपाल जी महाराज मनाया जा रहा है। परशुराम जी के बारे में सभी थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं, बहुत ज्यादा तो मेरे को लगता नहीं सब जानते हैं। ब्राह्मण समाज के नहीं अपितु पूरी हिंदू समाज और पूरी दुनिया के भगवान है। इनके बारे में बताऊं, ये माता रेणुका जी के पुत्र, पिताजी का नाम जन्म अग्नि जी था और ये विष्णु जी के छठे अवतार थे। इनका नाम, बचपन का नाम राम ही था। इनको विशेष नाम भगवान शिव जी महाराज के जो परम भक्त थे, उन्होंने इनको परशु दिया था। उसके बाद इनका नाम परशुराम जी पड़ा।
सो जैसे कि बताया गया, बच्चों को ये बताना चाहिए हम कौन थे, कहां से आए हैं। हम तो वो हैं जो इस सृष्टि के आरंभ से हैं। अरे बात अन्य धर्म भरे जैसे मुस्लिम, पारसी, ईसाई, यहूदी, ये सारे, इनको किसी को 1200 साल हुआ, 1400 साल हुआ, किसी को 2000, यहूदियों को 3500 साल। उससे पहले कौन था? हम थे। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 30 ਤਰੀਕ ਹੈ ਕਿ 17 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਮ ਹਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਧੂਆਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਧੂਣੀ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ, ਫਿਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਧੂਣੀ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਬਾਰੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 3 ਵਾਰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਲక్ష్ਮੀ ਮੰਦਿਰ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਧੂਣੀ ਮੰਦਿਰ। ਉਮਾ ਕਾਲੀਆ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸਹੇਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਮਾਕਾਂਤ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਆਹੂਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ। ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। परशुराम जी का यह प्रोग्राम ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਜੋ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਔਰ 3 कार्यक्रम ਕੀਤੇ हैं। चाहे वो 17 अप्रैल की शोभा यात्रा होवे, वो बड़ी इतिहासिक रही है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर 22 तरीक ਨੂੰ बहुत वधिया हवन का प्रोग्राम किया गया, और अज बाबा धूणा मंदिर के अंदर ये प्रोग्राम इत्थे चल रहा। इकट्ठ विच ताकत हुंदी है, हमेशा यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता विच ताकत है, और समाज इकट्ठा होया तो उसके परिणाम भी मिलने शुरू हुए हैं। क्योंकि कीरतपुर विच एक घटना घटी सी कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति जो किसी सरकारी दबाव हेठ आके उन्हें नहर विच छाल मार दी सी, उन्होंने इंसाफ नहीं सी परिवार नूं मिल रहा। कई दिन तो परिवार कोशिश कर रहा सी, पर लेकिन समाज अज इकट्ठा होके जदों उन्होंने आवाज उठाई है ते आवाज उठाण करके दोषियों नूं गिरफ्तार करना पिया। ये समाज की एकता दसदा है कि भाई अगर सारे समाज ने इकट्ठा होके धक्केशाही के खिलाफ आवाज उठाई तो प्रशासन नूं भी चुकना पिया। अज इत्थे असीं स्वामी जी महाराज ने प्रवचन दे रहे हैं और हवन किया है और भंडारा चलेगा, और भगवान परशुराम जी की जयंती के बारे में पूरा महीना मनाया गया। पहले 17 तरीक, फिर 22 तरीक और अज 30 तरीक, और अगे वास्ते ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਸੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਧੂਣਾ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਵਨ ਪੂਜਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਿਛੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।